ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የ10ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 5 ክፍል 1 እንመለከታለን። ምዕራፍ 5 ወይም ዩኒት 5 it says major economic and cultural activities of Africa የሚል ነው። major economic and cultural activities of Africa main contents of the unit በዚህ ምዕራፍ የምናያቸው ዋና ዋና ይዘቶች የሚከተሉት ናቸው። 6 ርዕሶችን እናነሳለን ወይም ይዘቶችን እናነሳለን። አንደኛው 5.1 ኦቨርቪው ኦፍ ኢምፕሎይመንት ስትራክቸር ኢን ዘ ወርልድ፣ 5.2 ሜጀር ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ኢን አፍሪካ፣ 5.3 ፖሲብል ሶሉሽንስ ቱ ዘ ፕሮብለም ኦፍ አንኤምፕሎይመንት፣ 5.4 አፍሪካስ አጀንዳ 2063 ኤንድ ኢትስ ኢምፕሊኬሽን፣ 5.5 ከዚሁ የሚቀጥል ነው አፍሪካስ አጀንዳ 2063 and sustainable development goals፣ 5.6 እና የመጨረሻው ሊንጉስቲክ ኤንድ ሪሊጂየስ ዳይቨርሲቲ ኢን አፍሪካ የሚሉ ርዕሰ ሀሳቦችን እናያለን። 5.1ን ከመጀመራችን በፊት የኦቨርቪው ኦፍ ኢምፕሎይመንት ስትራክቸር ኦፍ ወርልድ የሚለውን ወይም ኢን ወርልድ የሚለውን ከማየታችን በፊት አዝ ኢንትሮዳክሽን ሜይን ታይፕስ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ የሚለውን እንመለከታለን። Introduction main types of economic activities. As introduction main types of economic activities የሚለውን እናንሳ። main types of economic activities, what are economic activities and what are the main types of economic activities የሚሉ ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎችን እናነሳለን። points for discussion 1 what are economic activities? What are economic activities? And second, what are the main types? What are the main types of economic activities? And what is their function? የሚሉ ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎችን እናነሳለን። ዋት አር ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ የሚለውን መጀመሪያ እንመልከት። ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ means it refers to livelihoods in which people engaged in to get means of survival. አንድ ሰው ለመኖር የሚያስፈልጉትን ነገሮች ለማግኘት የተሰማራበት የስራ መስክ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ተብሎ ይጠራል። ወይም ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ስንል ሪፈርስ ጆብስ that people engaged in to get income or to secure income, ገቢ ለማግኘት ሰው የተሰማራበት የስራ መስክ ወይም ኤኒ ጆብ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። ስለዚህ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ስንል ሰዎች የተሰማሩባቸው የስራ መስኮች ማለት ነው። ወይም livelihoods in which people engaged in or jobs that people engaged in to get income or to get means of survival like food, shelter, clothes and so on። እነዚህ ምግብ፣ መጠለያ፣ ልብስ የመሳሰሉ መሰረታዊ ነገሮችን ለማሟላት ሰዎች የተሰማሩባቸው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ወይም ደግሞ ላይቭሊሁድስ ኢኮኖሚክ
አክቲቪቲስ እየተባሉ ይጠራሉ። ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ጀነራሊ ዜ አር ክላሲፋይድ ኢንቱ 3 ሜን ግሩፕስ ታይፕስ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ generally they are classified into 3. Generally they are classified into three main types. በዋናነት በሶስት ይከፈላሉ። they are 1 primary economic activities, secondary economic activities, third tertiary economic activities. And tertiary further classified into 2. These are quaternary economic activities and quinary economic activities ተብሎ እንደገና በሁለት ይከፈላል። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ስንጨምር there are 5 major types of economic activities. There are 5 major types of economic activities. They are 1 primary economic activities, second tertiary secondary economic activities, third tertiary economic activities, fourth quaternary economic activities, and fifth quinary economic activities ናቸው። ፕራይሜሪ፣ ሰከንደሪ፣ ቴሪሸሪ፣ ኳተርነሪ፣ ኩዊነሪ ብለን በ5 እንከፍላቸዋለን። እነዚህ ሶስቱ ባንድ ሲጠቃልሉ አጠቃላይ 3 ይኖረናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እነዚህን ሶስቱን ስንጨምር 5 ታይፕስ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ይኖሩናል። ፕራይሜሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ they are called ሃርቨስቲንግ ኤንድ ኤክስትራክቲንግ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ ይባላሉ። ፕራይሜሪ ኢኮኖሚክ activities they are called harvesting and extracting economic activities or economic sectors ይባላሉ። economic sectors secondary economic activities secondary economic activities
activities. They are called manufacturing economic sectors. Manufacturing economic sectors. And tertiary, quaternary, and quinary economic activities. They are called the service economic sectors. The service economic sectors ይባላል። ስለዚህ ሶስት የሆኑና ሶስተኛው በሰርቪስ ኢኮኖሚክ ሴክተር በሶስት ስለሚከፈል 5 ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ይኖሩናል ወይም ታይፕስ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ይኖሩናል ማለት ነው። ሃርቨስቲንግ ኤንድ ኤክስትራክቲንግ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ ፕራይሜሪ፣ ማኒፋክቸሪንግ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ ሰከንደሪ፣ ሰርቪስ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ ቴሪሸሪ፣ ኳተርነሪ ኤንድ ኩዊነሪ። ስለዚህ ዴር አር 5 ኢን ጀነራል ዜር 3 በት ፋርዘር ሶስተኛው ለሁለት እንደገና ስለሚከፈል ዴር አር 5 ታይፕስ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ 5 አይነት የኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ወይም የኢኮኖሚክ ሴክተርስ ይኖሩናል ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን እንመልከት። ዋን ፕራይሜሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ። ፕራይሜሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ አዝ አይ ሴድ ቀደም ብዬ እንዳልኩት they are called the harvesting and extracting economic sectors are also called the harvesting and extracting economic ሴክተርስ ወይም አክቲቪቲስ ይባላሉ። ይህ ሃርቨስት መሰብሰብና ማውጣት ኦልሬዲ ያለውን ነገር መሰብሰብ ወይም ደግሞ ከከርሰ ምድር ወይም ደግሞ ከባህር ውስጥ ማውጣት ላይ የተመሰረተ የኢኮኖሚ መስክ ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይሜሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ሃርቨስቲንግ ኤንድ ኤክስትራክቲንግ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ ይባላሉ። they are directly linked with the natural resources. they are directly linked with the natural resources or they are highly dependent on natural resources, are highly dependent on natural resources or the natural environment. የተፈጥሮ ሀብት ላይ ጥገኛ የሆኑ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ናቸው። their ultimate goal ዋና ግባቸው their main functions are the production of ወይም the ultimate outputs of primary economic activities። የነዚህ የፕራይሜሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ አውትፑት ወይም ደግሞ ውጤቱ ወይም ደግሞ ግባቸው ወይም ሜይን ፋንክሽናቸው ፕሮዳክሽን ኦፍ ዋን ፉድ ስታፍስ ለምግብነት የሚያገለግሉ ወይም ደግሞ ሮው ማቴሪያልስ ነው። their main function or their ultimate goal is production of foodstuffs for consumption, for raw materials, for manufacturing ለማኒፋክቸሪንግ ወይም ደግሞ ለኮንሳምፕሽን የሚሆኑ ነገሮችን ለምግብነት የሚሆኑ ወይም ጥሬ ዕቃ የሚሆኑ ነገሮችን ማምረት ነው። እነዚህ ፕራይሜሪ የምንላቸው የስራ መስኮች ወይም ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ዋና ዓላማቸው ወይም ሜይን ፋንክሽናቸው ፕሮዳክሽን ኦፍ ፉድ ስታፍስ ዛትስ ፎር ኮንሳምፕሽን ኤንድ ሮ ማቴሪያልስ ፎር ማኒፋክቸሪንግ ነው። ኤግዛምፕል
ለምሳሌ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፕራይሜሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ primary economic activities include the following ለምሳሌ from the earliest form of livelihood ብንነሳ እንግዲህ የሰው ልጅ ከጥንት ይሰማራባቸው ከነበሩ የሥራ መስኮች ብንነሳ hunting and gathering አደንና ፍራፍሬ ለቀማ agriculture mining forestry and fishing እነዚህ the main primary economic activities ይባላል። they are primary economic activities primary economic activities ፕራይሜሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። አደንና ፍራፍሬ ለቀማ፣ እርሻ that is production of crops and animal browsing ወይም ደግሞ animal husbandry ወይም animal raising ከብት እርባታ፣ ሰብል ማምረት አግሪካልቸር፣ ማይኒንግ ማዕድን ማውጣት ወይም የማዕድን ቁፋሮ፣ ፎረስተሪ የደን ልማት፣ ፊሽንግ የአሳ ማስገር ስራዎች እንግዲህ እነዚህ ፕራይሜሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ይባላሉ። they are directly linked with the natural resource of their surface or they are highly dependent on the natural environment ከተፈጥሮ ጋር የተቆራኙ የኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ናቸው። ሁለተኛ the second manufacturing economic activities ሌላኛውን ስማቸውን ጻፍኩት። ሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ናቸው። ሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ they are also called manufacturing economic sectors ማኒፋክቸሪንግ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ ይባላሉ። are also called manufacturing economic sectors ማኒፋክቸሪንግ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ እየተባሉ ይጠራሉ። እነዚህ ሰከንደሪ ወይም ማኒፋክቸሪንግ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ የምንላቸው they depends on raw materials of primary economic activities they are dependent on raw materials of primary economic activities ወይም raw materials obtained from primary economic activities they need high level of energy and skilled manpower they need high level of energy and skilled manpower human power ከፍተኛ ኃይል እና የተማረ የሰው ኃይል ይፈልጋሉ። እነዚህ ሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ማኒፋክቸሪንግ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ ይባላሉ። ቢኮዝ ዘይ ኢንቮልቭስ ቼንጂንግ ሮ ማቴሪያልስ ኢንቱ ፊኒሽድ ኤንድ ሴሚ ፊኒሽድ ጉድስ ሶ ዜር ሜን ፋንክሽን
is changing raw materials into finished and semi-finished products. ከፕራይሜሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የሚገኙ ጥሬ እቃዎችን ወደ ፊኒሽድ ኤንድ ሴሚ ፊኒሽድ ፕሮዳክት መቀየር ነው ፋንክሽናቸው። ለዛም ነው ዳር ኮልድ ማኒፋክቸሪንግ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ የሚባሉት። ስለዚህ እነዚህ ሴኮንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ they produce new products አዳዲስ ምርቶችን ያመርታሉ ማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪስ ኦል ታይፕስ ላይት ሄቪ የምንላቸው ሁሉም አይነት ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪስ የሚመደቡት እዚህ ውስጥ ነው። ኮንስትራክሽን ግንባታ ኢት ቢሎንግስ ቱ ሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ። ኤንድ ሶስተኛ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ጀነሬሽን These are the major types of secondary economic activities. ሶስተኛ tertiary economic activities. ከላይ እንዳየነው ቴሪሸሪ፣ ኳተርነሪ ኤንድ ኩዊነሪ ኢን ጀነራል ሰርቪስ ኢኮኖሚክ ሴክተርስ ይባላሉ ብለናል። ስለዚህ ቴሪሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ እነዚህ ዘ ሰርድ ሌቭልስ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ የሚባሉት ዳር ኦልሶ ኮልድ ሰርቪስ ሴክተርስ እየተባሉ ይጠራሉ። ዳር ኦልሶ ኮልድ the service sectors. They are also called the service sectors. ይባላሉ። ያ ማለት ሰርቪስ ሴክተር ናቸው ማለት በዋናነት አገልግሎታቸው ይሄ አገልግሎት የምንለው ወይም ሰርቪስ ደሊቨሪ ማድረግ ነው፣ ወይም ፕሮቫይዲንግ ሰርቪስ ነው። ዴር ሜይን ፋንክሽን ኢዝ ፕሮቫይዲንግ ሰርቪስ። ዜር ሜይን ፋንክሽን ኢዝ ፕሮቫይዲንግ ሰርቪስስ። ዋና አገልግሎታቸው ሰርቪስ መስጠት ነው። ዛስ ዋይ ዜ አር ኮልድ ሰርቪስ ሴክተርስ የሚባሉት ለዛ ነው። ግን ቴሪሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ዴይ ፕሮቫይድ ሰርቪስ ዊዝ ዘ ኤድ ኦፍ ፕሮዳክትስ ኦፍ ፕራይሜሪ ኤንድ ሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ። አገልግሎት ለመስጠት ግን የፕራይሜሪ እና የሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ፕሮዳክቶች ያስፈልጓቸዋል። ዴይ ፕሮቫይድ ሰርቪስ with the aid of products of primary and secondary economic activities. ስለዚህ አገልግሎት ነው የሚሰጡት። ግን አገልግሎት ለመስጠት የፕራይሜሪ እና የሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ፕሮዳክት ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ሰርቪስ ዊዝ ዘ ኤድ ኦፍ ፕሮዳክት ናቸው ማለት ነው። ሰርቪስ
with the aids of products service with aid of products ያ ማለት ፕሮዳክቶችን እንደ ምክንያት በማድረግ አገልግሎት መስጠት ነው። አገልግሎት ለመስጠት የግድ ፕሮዳክት ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ when the economic activities engaged in providing service with the aid of products or by using the products of primary and secondary economic activities tertiary economic activities እንላቸዋለን። ኤግዛምፕልስ የቴሪሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ውስጥ የሚመደቡ የኢኮኖሚ አክቲቪቲዎች የሚከተሉት ናቸው። ለምሳሌ 1 ትራንስፖርቴሽን፣ ኮሚኒኬሽን፣ ኤዱኬሽን፣ ሄልዝ ሰርቪስስ፣ ቱሪዝም፣ ትሬድ። እነዚህ ምን ይባላሉ? ቴሪሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ። አሁን ለምሳሌ ትራንስፖርቴሽን፣ የትራንስፖርት ሰርቪስ ለመስጠት ምን ያስፈልጋል? ካር ያስፈልጋል። ስለዚህ ፕሮዳክት ኮሚኒኬሽን፣ የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ለመስጠት የቴሌኮም አፓራተስ ያስፈልጋል። ቴሌኮም አፓራተስ ያስፈልገናል፣ ወይም ዲቫይስ ያስፈልጉናል። ዲቫይስስ። ኤዱኬሽን፣ የትምህርት አገልግሎት ለመስጠት ህንፃ ያስፈልገናል። ቢልዲንግስ እና ኤዱኬሽናል ማቴሪያልስ። እንዲሁም ሄልት ሰርቪስ ለመስጠት ቢልዲንግስ ኤንድ ለጤና አገልግሎት የሚሆኑ መሳሪያዎች፣ የመመርመሪያ ቁሶች ያስፈልጉናል። ቱሪዝም፣ አሁን ለምሳሌ ጉብኝት ምን ያስፈልጋል? ቱሪዝም ሳይቶች ያስፈልጉናል። ቱሪዝም ሳይትስ ያስፈልጉናል። ትሬድ፣ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ያስፈልጉናል። ጉድስ ወይም ፕሮዳክትስ ያስፈልጋሉ። ፕሮዳክት። ስለዚህ ዌን ዊ ፕሮቫይድ ሰርቪስ ዊዝ ዘ ኤድ ኦፍ ፕሮዳክትስ either the products of primary and secondary economic activities, the economic activities are called tertiary economic activities ይባላሉ። አራተኛው ኳተርነሪ ነው። the fourth quaternary economic activities ኳተርነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ቅድም ብያለው። ቴሪሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እንደገና በሁለት ይከፈላል ብያለው። ቴሪሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ፋርዘር ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ኳተርነሪ ኤንድ ኩዊነሪ። ስለዚህ እነዚህ ኳተርነሪ ኤንድ ኩዊነሪ የምንላቸው አራተኛውና አምስተኛው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች የሚወጡት ከቴሪሸሪ ውስጥ ነው፣ ወይም ደግሞ እዚህ ቀደም ብለን ከዘረዘርናቸው ከነዚህ ውስጥ ነው የሚወጡት። ፍሮም ትራንስፖርቴሽን፣ ኮሚኒኬሽን፣ ኤዱኬሽን፣ ሄልት ሰርቪስስ፣ ቱሪዝም፣ ትሬድ ከምንላቸው ሰርቪስ ሴክተርስ የሚወጡ የሰርቪስ ሴክተሮች ናቸው። ፋርዘር ሰርቪስ ሴክተሮች ናቸው፣ ወይ ደግሞ አድቫንስድ ሌቭልስ ኦፍ ሰርቪስ ሴክተርስ ናቸው። ስለዚህ ኳተርነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ they are advanced level of tertiary economic activities. They are advanced level of tertiary economic activities. Advanced level of tertiary economic activities የቴሪሸሪ አድቫንስድ ሌቭል ናቸው። እዛ ጋ ምንድን ነበረ ቴሪሸሪ ላይ የምንሰጠው አገልግሎት ሰርቪስ ዊዝ ዘ ኤድ ኦፍ ፕሮዳክት ነው። የፊዚካል ሰርቪስ ነው፣ ቁስ የሚያስፈልገው አገልግሎት ማለት ነው። ይሄኛው ከሱ አድቫንስ የሆነ ነው። ስለዚህ አድቫንስድ ሌቭል ኦፍ ቴሪሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው፣ ወይም አድቫንስድ ሌቭል ኦፍ ሰርቪስ ሴክተር ነው። አድቫንስድ ሌቭል
ሌቭል ኦፍ ሰርቪስ ሴክተር አድቫንስድ ሌቭል ኦፍ ሰርቪስ ሴክተር ነው። ግን የምንሰጠው ሰርቪስ ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ሰርቪስ ዊ ፕሮቫይድ ኢን ኳተርነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። ዋት ኢዝ ሰርቪስ? ምን አይነት ሰርቪስ ነው የምንሰጠው? ዋት ኢዝ ሰርቪስ ዊ ፕሮቫይድ ኢን ኳተርነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ። የምንሰጠው አገልግሎት ምን አይነት አገልግሎት ነው? ሰርቪስ ነው የምንሰጠው፣ ግን አድቫንስ ሌቭል ኦፍ ሰርቪስ ነው። ከቴሪሸሪ ከፍ ያለ ሰርቪስ ነው የምንሰጠው። ቁስ አያስፈልግም። ግን ምን አይነት ሰርቪስ ነው ካል ኳተርነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ዴይ ፕሮቫይድ ሰርቪስ ዊች ኢዝ ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ ነው የሚሰጡት። ዴር ፋንክሽን ኢዝ ፕሮቫይዲንግ ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ። ዜር ፋንክሽን is providing information service ወይም their main function is generating and sharing information. Their main function is generating and sharing ኢንፎርሜሽን ነው። ስለዚህ ኳተርነሪ ኔዮሎጂ ቤዝድ ሰርቪስ ነው ማለት ነው። ኳተርነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ፕሮቫይድስ neology or information based services እውቀትን ማዕከል ያደረገ አገልግሎት ነው። ስለዚህ መረጃ መስጠት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕልስ ኢንተርቴይንመንት። ለምሳሌ ኢንተርቴይንመንት ይሄ የተዝናኖት አገልግሎት። ለምሳሌ አክተሮች፣ የፊልም ሰሪዎች፣ ድራማ ሰሪዎች፣ ሙዚቃ የሚሰሩ ሙዚሽያንስ፣ አክተርስ። ለምሳሌ ሙዚሽያንስ ሙዚቀኞች። ለምሳሌ ሙዚቀኞች ሙዚሽያንስ ወይም ሙዚቀኞች አማርኛው ጠፋብኝ እኮ። ሙዚቀኞች፣ ተዋናያን፣ ጋዜጠኞች፣ መምህራን ሊሆኑ ይችላሉ። በኋላ እናነሳዋለን። ይህ የተዝናኖት አገልግሎት የሚሰጡ የሚመደቡት ኳተርነሪ። ምክንያቱም በተዝናኖት ውስጥ የምናገኘው መረጃ ነው፣ ወይም ደግሞ ራሳችንን ኢንተርቴን የሚያደርግ ነገር ነው እንጂ ቁስ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ቁስ ሳይኖረው ኢንፎርሜሽን ወይም ኒዮሎጂ ሼር የምናደርግበት አገልግሎት ኳተርነሪ። ሌላ ኤግዛምፕል ካውንስሊንግ ሰርቪስ። ለምሳሌ ካውንስሊንግ ሰርቪስስ ለምሳሌ እነዚህ ሳይካትሪስት የሚባሉት የሳይኮሎጂ ባለሙያዎች የሚሰጡት አገልግሎት። ኤዱኬሽን ራሱ እንግዲህ ኤዱኬሽን ቴሪሸሪም ይሆናል ኳተርነሪም ይሆናል። ለምሳሌ ኤዱኬሽን ስንል ሰርቪስ ኦፍ ቲቸርስ መምህራን እውቀታቸውን ነው ሸር የሚያደርጉት። ሄልዝ ሰርቪስ ለምሳሌ ሰርቪስ ኦፍ ዶክተርስ
ሐኪሞች የሚሰጡት አገልግሎት የመመርመር የማማከር ስለ ጤናችን ምን ማድረግ እንዳለብን የሚሰጡት አገልግሎት የሚመደበው እዚህ ውስጥ ነው። እንግዲህ የጤና ተቋሙ ግቢው ወይም ደግሞ ህንፃው የሚሰጠው አገልግሎት ቴሪሸሪ ውስጥ ይመደባል። ህንፃው ውስጥ ሐኪሙ የሚሰጠው አገልግሎት ኳተርነሪ ውስጥ ይመደባል። ስለዚህ ኢንተርቴንመንት፣ ካውንስሊንግ ሰርቪስስ፣ ኤዱኬሽን፣ ሄልዝ ሰርቪስስ የመሳሰሉት ፋይናንሻል ፕላኒንግ ለምሳሌ ፋይናንሻል ፕላኒንግ ሪሰርች ኤንድ ዲቨሎፕመንት እነዚህ የመሳሰሉት የሚመደቡት ኳተርነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። ስለዚህ ኳተርነሪ የምንላቸው ከቴሪሸሪ የሚወጡ ሰርቪስ ሴክተሮች ናቸው ማለት ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ዘ ፊፍዝ ኩዊነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ናቸው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት እነዚህ ኳተርነሪ እና ኩዊነሪ የሚወጡት ከቴሪሸሪ ነው። ኳተርነሪ አድቫንስድ ሌቭል ኦፍ ቴሪሸሪ ነው። ኩዊነሪ ደግሞ አድቫንስድ ሌቭል ኦፍ ኳተርነሪ ይሆናል ማለት ነው። ኢትዝ አድቫንስድ ሌቭል። ኢትዝ ሰርቪስ ሴክተር ነው፣ ሰርቪስ ነው የምንሰጠው። ኢትዝ ሰርቪስ ሴክተር ግን ኢትዝ አድቫንስድ ሌቭል ኦፍ ኳተርነሪ ነው። ኢትዝ አድቫንስድ ሌቭል ኦፍ ኳተርነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። አድቫንስድ ሌቭል ያ ማለት ከቴሪሸሪ ኳተርነሪ ይወጣል፣ ከኳተርነሪ ኩዊነሪ ይወጣል ማለት ነው። ፍሮም ጀነራል ሰርቪስ ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ ወይም ኔዎሎጂ ቤዝድ ሰርቪስ ይወጣል። ዴን ከዛ ደግሞ ሌላ ሰርቪስ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኩዊነሪ አድቫንስድ ሌቭል ኦፍ ኳተርነሪ ነው። አድቫንስድ ሌቭል ኦፍ ኳተርነሪ ነው ስንል ሰርቪስ ሴክተር ነው። እንግዲህ ኳተርነሪ ላይ የንሰጠው የነበረው ሰርቪስ ደግሞ ከፍ ሲል ኩዊነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ይመደባል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቪስ ነው የሚሰጡት፣ ግን ምን አይነት ሰርቪስ ነው የሚሰጡት የሚለውን እኔ ዋት ታይፕ ኦፍ ሰርቪስ that ኩዊነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ፕሮቫይድ። ኩዊነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ፕሮቫይድ ምን አይነት ሰርቪስ ነው የሚሰጡት ካል እዚህ ጋር የሚሰጡት ሰርቪስ ወይም የአገልግሎቱ አይነት ዲሲሽን ሜኪንግ ሰርቪስ ነው። they provide decision making services ውሳኔ የመስጠት አገልግሎት ከሆነ ኩዊነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሰርቪስ ኢዝ ዲሲሽን ሜኪንግ ሰርቪስ። ስለዚህ ኩዊነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲስ ኒድስ ሃይ አውቶሪቲ ከፍተኛ ስልጣን ይፈልጋሉ። ኒድስ ሃይ ሌቭል ኦፍ አውቶሪቲ ከፍተኛ ስልጣን የሚፈልጉ እንግዲህ ዲሲሽን ውሳኔ መስጠት መቻል ማለት ከፍተኛ የሆነ ስልጣን አለን ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ስልጣን ወይም አውቶሪቲ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ኢፍ ዘ ሰርቪስ ኢዝ ዲሲሽን ሜኪንግ ሰርቪስ ኢት ኢዝ ኩዊነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። ለምሳሌ ኤግዛምፕልስ ጆብስ ኦፍ ገቨርንመንት ኤክስኪዩቲቭ ቦዲስ ዘ ገቨርንመንት ሃየር ኦፊሻልስ jobs of government officials, higher officials ለምሳሌ
ጆብ ኦፍ ፕራይም ሚኒስተር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራ እዚህ ውስጥ ነው የሚመደበው። ጆብ ኦፍ ፕራይም ሚኒስተር ኦር ፕሬዚዳንት ፕራይም ሚኒስተር ኦር ፕሬዚደንት የፕሬዚዳንቱ ወይም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የመንግስት ሹማምንት ወይም ባለስልጣናት ስራ እዚህ ውስጥ ይመደባል። ኤክስፐርትስ እነዚህ ሃየር ሌቭል ኦፍ ኤክስፐርትስ ጆብስ ኦፍ ሃየር ሌቭል ኦፍ ኤክስፐርትስ ሃየር ሌቭል ኦፍ ኤክስፐርትስ እነዚህ ከፍተኛ የሚባሉ ኤክስፐርቶች ሳይንቲስትስ፣ በሌላ አባባል ሳይንቲስትስ ሶሪ ደግሜ የጻፍኩት ሳይንቲስትስ ከፍተኛ ሳይንቲስቶች የሚሰጡት ወይም የነሱ ስራ እነዚህ ሃየር ሌቭል ኦፍ ሪሰርቸርስ ሃየር ሌቭል ኦፍ ሪሰርቸርስ በተለይ እነዚህ ሃየር ኤዱኬሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ሃየር ኤዱኬሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ያሉ ኤክስፐርቶች ሪሰርቸሮች የሚሰጡት ውሳኔ እዚህ ውስጥ ይመደባል። የዳኞች ውሳኔ ለምሳሌ ጀጅስ ዲሲሽን አት ኮርትስ ፍርድ ቤት ላይ የሚሰጡት ዳኞች የሚሰጡት ውሳኔ እንግዲህ ይህ ኩዊነሪ የሚባለው ውስጥ ይመደባል ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይሜሪ ሰመራይዝ ለማድረግ ቱ ሰመራይዝ ፕራይሜሪ ኢኮኖሚክ activities, harvesting and extracting economic sectors, harvesting and extracting economic sectors, secondary economic activities, manufacturing economic sectors, tertiary economic activities, general service sectors, or service with edo products, quaternary economic activities, እነዚህ ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ ሴክተርስ ወይም ዋይት ኮላር ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ ይባላሉ። ዋይት ኮላር ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ information service and quinary economic activities, decision making services,
ሜኪንግ ሰርቪስስ ዲሲሽን ሜኪንግ ሰርቪስስ ተብለው በ5 ይከፈላሉ ማለት ነው። ስለዚህ there are 5 different types of economic activities: primary, secondary, tertiary, quaternary, and quinary economic activities. Primary, extracting and harvesting economic sectors. Secondary, manufacturing economic sectors. Tertiary, general service sectors. ወይም ደግሞ economic activities engaged in providing service with aid of products of primary and secondary. Quaternary economic activities, information service sectors, white collar information service ይባላሉ። Quinary, decision making services. ስለዚህ ኦርደራቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? primary economic activities, then secondary economic activities, then tertiary economic activities, then quaternary economic activities, then last quinary economic activities. These are the 5 main types of economic activities. ስለዚህ 5 አይነት ሜይን ታይፕስ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች አሉ ማለት ነው። የዛሬውን በዚህ እንጨርሳለን። በቀጣይ ኢምፕሎይመንት ስትራክቸር ኦፍ ዘ ወርልድ የሚለውን ጀምረን ሌሎች ሀሳቦችን እያነሳን ውይይታችንን እንቀጥላለን። እስከዚያው ደህና ሁኑ ተማሪዎች።